Hi everybody, I welcome you all to video lecture number 6 of our chapter number 8, that is motion. And in today's video lecture we are going to discuss about uniform circular motion. Very easy but very important topic. See, હજી સુધી જે આપણે ભણી લીધું છે that is about the motion in straight line. We have derived equations of motion, that is also for object that is performing motion in a straight line. Apart from that, that motion was having uniform acceleration. And now we are studying about uniform circular motion. તો નામમાંથી ઘણી બધી વસ્તુ ક્લિયર થશે. યુનિફોર્મ એટલે ભાઈની સ્પીડ યુનિફોર્મ હશે, બટ છે કેવો circular motion? Let us see, let us understand. When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. See, આપણે acceleration ની definition ભણી ગયા છીએ પહેલા. What do you mean by acceleration? Acceleration simply means change in velocity. Acceleration simply means change in velocity. Velocity will either increase or decrease. But we are forgetting that velocity is a vector quantity and it has two aspects. You can change your velocity by changing the magnitude, or also you can change it by changing the direction. મારે વેલોસિટી બદલવી છે. સપોઝ મારી વેલોસિટી 40 કિલોમીટર્સ એન આર હોય તો હું એને 50 કરું, હું એને 60 કરું, or હું એને 10 કરી દઉં. I am changing my magnitude, માપ બદલું છું, તો બી એને ચેન્જ ઇન વેલોસિટી કહેવાય, તો બી એને એક્સિલરેશન કહેવાય. બટ મારી વેલોસિટી 40 હતી, 40 છે અને 40 રહેશે, એમાં કોઈ ફેરફાર ન કરવો, but I am changing my direction, then also it is called change in velocity, and then also it is called acceleration. એટલે કદાચ મારી વેલોસિટી 40 ની હતી અને હું 40 ને 40 જ રાખું, but every now and then if I am changing my direction, then change in direction means change in velocity, and change in velocity means acceleration. બરાબર છે? આ કન્સેપ્ટ મગજમાં રાખજો. ઘણા બધા લોકોને લગ્ન થઈ જાય છે ત્યાં સુધી આ ખબર પડતી નથી. બરાબર, મગજમાં રાખજો. The change in velocity could be due to change in its magnitude or direction of the motion, or both. You can change the velocity either by changing the magnitude or by changing the direction or by changing both at a time. Can you think of an example when an object does not change its magnitude? શું લખ્યું છે? એવો કોઈ એક્ઝામ્પલ આપો કે જે ઓબ્જેક્ટ પોતાના મેગ્નિટ્યુડની અંદર કોઈ ફેરફાર ન લાવતો હોય, મતલબ વેલોસિટી જેટલી હોય એટલી જ રહેતી હોય એનો માપ, but there is a change only in its direction. એવું કોઈ એક્ઝામ્પલ છે? હા છે. Let us see. જો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એક ભાઈ અહીંયા એ ઉપરથી ચાલુ કરે છે અને સપોઝ એની વેલોસિટી છે 10 ની. એ થી બી ઉપર ગયા, બી થી સી ઉપર ગયા, હજી એની વેલોસિટી 10 જ છે, હજી એની વેલોસિટી 10 જ છે, હજી એની વેલોસિટી 10 જ છે. So magnitude of velocity is not changing, 10 10 10 and 10 જ. But you can see when he starts from A, અહીંયાથી અહીંયા આવ્યા ત્યારે એક વાર ડાયરેક્શન બદલી, અહીંયા બીજી વાર બદલી, અહીંયા ત્રીજી વાર બદલી, અને અગેન જ્યારે અહીંયા આવશે ત્યારે ફોર્થ ટાઈમ બદલશે. So during he is passing the rectangular tray, he is changing his direction 4 times. So can I say his velocity is changing? Yes. કોઈને ડાઉટ થાય, સર વેલોસિટી તો 10 ની જ છે, ક્યાંથી ચેન્જ થઈ? સાચું છે, વેલોસિટીનો મેગ્નિટ્યુડ ચેન્જ નથી થયો, બટ ડાયરેક્શન તો ચેન્જ થઈ ને. વેલોસિટીના બે એસ્પેક્ટ છે, તમે મેગ્નિટ્યુડ ચેન્જ કરો તો બી એક્સિલરેશન કહેવાય, મેગ્નિટ્યુડ એમને એમ રાખો, ડિરેક્શન ચેન્જ કરો તો બી એક્સિલરેશન કહેવાય. So this is the example where there is no change in magnitude but there is change in direction. તમે જુઓ અહીંયા 4 વાર બદલી, અહીંયા આપણે જોઈએ તો 6 વાર બદલશે. 1 time, 2nd time, 3rd time, 4th time, 5th time and 6th time. હેક્સાગોનલ ટ્રેક છે તો 6 વાર ડિરેક્શન બદલશે, બરાબર છે ને. ઓક્ટાગોનલ છે, 8 વાર ડિરેક્શન બદલશે.
એમ કરતા કરતા જેમ જેમ તમે જુઓ તો અહીંયા 4 માંથી 6 સાઈડ થઈ, 6 માંથી 8 સાઈડ થઈ. હું હજી જો આ નંબર ઓફ સાઈડ્સ વધારીશ તો મારો પાથ તો બિલકુલ સર્ક્યુલર થઈ જશે. તો અહીંયા છે ને આ કોર્નર આવે ત્યારે મારે ડિરેક્શન બદલવી પડે, આ કોર્નર આવે ત્યારે મારે ડિરેક્શન બદલવી પડે, અહીંયા કોર્નર આવે ત્યારે મારે ડિરેક્શન બદલવી પડે. અહીંયા તો દરેક પોઈન્ટ ઉપર મારે ડિરેક્શન બદલવી પડશે બીકોઝ ધ પાથ ઇઝ સર્ક્યુલર એટ ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ. બરાબર ને? અત્યારે જો આ પોઈન્ટ ઉપર મારી ડિરેક્શન આમ છે, અહીંયા આવી જઈશ તો મારી ડિરેક્શન આમ થઈ જશે. એટલે અત્યારે મારી ડિરેક્શન આ દિશામાં દેખાય છે, પછી મારી ડિરેક્શન આ દિશામાં દેખાશે. અહીંયા પહોંચી જઈશ તો આ ડિરેક્શનમાં દેખાશે, અહીંયા પહોંચી જાઉં તો આ ડિરેક્શનમાં દેખાડશે, અહીંયા પહોંચી ગયા તો આ ડિરેક્શનમાં હશે. At each and every point my direction is changing. My magnitude is same. I am still running at 10 kilometers an hour. But in each and every point my direction is changing, and hence change in direction is known as change in velocity, and change in velocity is known as acceleration. It is observed that as the number of sides of the track increases, the athlete has to take turns more and more often. If the athlete moves with a velocity of constant magnitude along the circular path, the only change in his velocity is due to the change in direction of motion. સમજો, જો આ એથેલેટ ભાઈ આ સર્ક્યુલર પાથ ઉપર મૂવ કરશે વિથ કોન્સ્ટન્ટ મેગ્નિટ્યુડ, તો એની વેલોસિટીમાં ચેન્જ લઈ આવવો હોય તો એક જ વસ્તુથી ચેન્જ થઈ શકે, બાય ચેન્જ ઇન હિઝ ડાયરેક્શન ઓફ મોશન. The motion of the athlete moving along a circular path is therefore an example of accelerated motion. કેવું મોશન કહેશું આપણે એને? Accelerated motion કહેશું. Why? There is change in velocity at each and every point of the track due to the change in direction. મેગ્નિટ્યુડ ચેન્જ નથી થતો, ડિરેક્શન ચેન્જ થાય છે. તો આ ભાઈ જે અહીંયા સર્ક્યુલર મોશન કરે છે એને એક્સિલરેટેડ મોશન કહેવાય. રાઈટ? That motion is known as accelerated motion. We know that circumference of a circle of radius r is 2 pi r. બરાબર ને? આમ મારી પાસે સર્કલ ડ્રો કરેલો હોય તો આ સર્કલની હું લંબાઈ માપી લઉં તો એ લંબાઈની વેલ્યુ કેટલી હશે? 2 pi r, which is known as circumference. If the athlete takes t seconds to go once around the circular path of radius r, the velocity is given by 2 pi r upon t. સમજવા જેવું છે. જો આપણી પાસે વેલોસિટીની શું ફોર્મ્યુલા છે? મેગ્નિટ્યુડની ખાલી. વી આર ટોકિંગ અબાઉટ વેલોસિટી, ઇટ્સ મેગ્નિટ્યુડ. એટલે અહીંયા આપણે અત્યારે ડાયરેક્શનની ચિંતા કરી રહ્યા નથી. ઉપર શું આવી જશે? ડિસ્ટન્સ. નીચે શું આવી જશે? ટાઈમ. હવે ડિસ્ટન્સ એટલે અહીંયા શું થયું? સર્કમફરન્સ. તો ઉપર શું આવી જશે? 2 પાઈ આર, અને નીચે શું આવી જશે? ટાઈમ. બરાબર છે? સમજો, આ સર્ક્યુલર પાથ છે, અહીંયાથી ચાલુ કર્યું, ફરી પાછું અહીંયા પૂરું કર્યું. મને એમાં 10 સેકન્ડ લાગ્યું. 10 સેકન્ડ શું છે? ટાઈમ. 10 સેકન્ડમાં મેં કેટલું કવર કર્યું? આ સર્કલના સર્કમફરન્સ જેટલું કવર કર્યું ને, એક વાર આમ રાઉન્ડ માર્યો તો મેં સર્કલનો સર્કમફરન્સ કવર કર્યો, તો મારો ડિસ્ટન્સ કેટલો ટ્રાવેલ થયો? 2 પાઈ આર. ફાઇન. એવી રીતના ફોર્મ્યુલા બનેલી છે. શ્યોર. એના પછી શું પોઈન્ટ આપેલો છે એ બી આપણે રીડ કરી લઈએ. When an object moves in a circular path, વાંચજો આરામથી. When an object moves in a circular path, પછી બે કન્ડિશન છે. With uniform speed, એટલે એક તો સર્ક્યુલર પાથ હોવો જોઈએ, બીજો યુનિફોર્મ સ્પીડ હોવી જોઈએ. Then its motion is called uniform circular motion. શું કહેવાય? યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર મોશન. મતલબ અહીંયા કોઈ ઓબ્જેક્ટ સર્ક્યુલર પાથ ઉપર મૂવ કરે છે અને એની સ્પીડ એટલે કે એની વેલોસિટીનો મેગ્નિટ્યુડ યુનિફોર્મ છે, બદલતો નથી, તો એને યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર મોશન કહેવાય. અને બીજી વસ્તુ, યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર મોશનનું બીજું નામ આ છે, યુનિફોર્મ accelerated motion. This is the second name for uniform circular motion. Why? Uniform તો છે જ, સર્ક્યુલર ની જગ્યાએ આપણે શું કહીએ છીએ? એક્સિલરેટેડ. વાય? હું જો અહીંયા એક કોન્સ્ટન્ટ મેગ્નિટ્યુડ થી ફરું છું તો પણ મારી ડિરેક્શન તો દરેક પોઈન્ટ ઉપર ચેન્જ થાય છે, અને દરેક પોઈન્ટ ઉપર ચેન્જ થવાના લીધે મારી વેલોસિટી ચેન્જ થાય છે. તો વેલોસિટીના ચેન્જને એક્સિલરેટેડ મોશન કહેવાય. તો યાદ રાખજો, another name for uniform circular motion is uniform accelerated motion, અને આ ફોર્મ્યુલા મગજમાં રાખજો.
એક નાનકડી એક્ટિવિટી છે અહીંયા આપણી પાસે. આપણે નાનપણમાં હતા ત્યારે આમ એક રસ્સીની અંદર સ્ટોન બાંધી અને એને ફેરવતા. આ એવો જ એક્ઝામ્પલ છે. આ ભાઈ સ્ટોન ને ફેરવે છે આ ડાયરેક્શનમાં. જો અહીંયા એરો આપ્યો છે. હવે અહીંયા શું સમજવાનું છે એ સમજી લેજો. હું કોઈ વસ્તુને આવી રીતના આમ રાઉન્ડ રાઉન્ડ ફેરવું છું. સપોઝ અહીંયા હું વચ્ચે ઊભો છું અને હું ફેંકું છું. સપોઝ સ્ટોન અહીંયા પહોંચ્યો છે, તો તમે સમજો અહીંયા જે મારો સ્ટોન છે એ આ પાથ ઉપર મૂવ કરે છે, સર્ક્યુલર પાથ ઉપર, બરાબર ને? સર્ક્યુલર પાથ ઉપર મૂવ કરશે તો દરેક પોઈન્ટ ઉપર એની વેલોસિટીની ડાયરેક્શન બદલશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સપોઝ મારો સ્ટોન અહીંયા પહોંચ્યો છે, તો અત્યારે એ આ સાઈડને ફેસ કરે છે. સ્ટોન સપોઝ અહીંયા પહોંચી ગયો તો અત્યારે એ આ સાઈડને ફેસ કરે છે. સ્ટોન સપોઝ અહીંયા પહોંચી ગયો તો અત્યારે એ આ સાઈડને ફેસ કરે છે. You can see the direction. અત્યારે આ બાજુ છે, અત્યારે આ બાજુ છે, અત્યારે આ બાજુ છે. માની લો અહીંયા હોય તો એ સપોઝ આ ડાયરેક્શનને ફેસ કરે છે અત્યારે, રાઈટ? સો નાવ હું જો આ સ્ટોનને ફેરવું છું અને અચાનક જ્યારે મારો સ્ટોન અહીંયા પહોંચ્યો હોય ત્યારે હું મૂકી દઉં એને હાથમાંથી, તો જ્યારે એ અહીંયા હશે તો એ પોઈન્ટ ઉપર એટ ધેટ ટાઈમ મારો સ્ટોન કઈ ડાયરેક્શનમાં ફેસ થતો હતો? આ ડાયરેક્શનમાં ફેસ થતો હતો. તો જ્યારે તમે એને મૂકશો ને ત્યારે આમ નહીં જાય, ત્યારે એ આમ સીધું જશે. જે એની ઓરિજિનલ ડાયરેક્શન હતી ને એ ડાયરેક્શનમાં ફેરવાઈ જશે. માની લો હું ફેરવતો આ પોઈન્ટ ઉપર આવીને અહીંયાથી થ્રેડ મૂકી દઉં તો શું થશે? એ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ઉપર મારા સ્ટોનનો ફેસ આ બાજુ હતો, ડિરેક્શન આ બાજુ હતી. So when I leave, it will travel further in this direction. હવે અહીંયા એ સ્ટ્રેટ લાઈનમાં ફરશે, બોર્ડ નહીં ફરે, સ્ટ્રેટ આ ડિરેક્શનમાં ફરી જશે. સેમ અહીંયા થશે, સ્ટ્રેટ આ ડિરેક્શનમાં ચાલ્યો જશે. સેમ અહીંયા થશે, સ્ટ્રેટ લિનિયર પાથમાં આ ડિરેક્શનમાં આગળ ચાલ્યો જશે. અહીંયા હું સ્ટોનને ફેરવું છું, આ પોઈન્ટ ઉપર મૂકી દઉં તો સીધો આ ડાયરેક્શનમાં વયો જશે આગળ. આ પોઈન્ટ ઉપર મૂકી દઉં તો સીધો આ ડાયરેક્શનમાં વયો જશે. હવે આ ડાયરેક્શન છે શું સમજો. આ સેન્ટર છે પાથનો, અહીંયાથી આ ડ્રો કરું તો આને રેડિયસ કહેવાય. વચ્ચે કેટલો એંગલ બન્યો? 90. જો તમે કેટલો એંગલ બન્યો? 90. અહીંયા નથી આવું બરાબર, પણ અહીંયા અગેન કેટલો એંગલ બને છે? 90. આ 90 ડિગ્રીના એંગલ ઉપર જે ડિરેક્શન છે ને એને ટેન્જન્ટ કહેવાય. શું કહેવાય? ટેન્જન્ટ. ટેન્જન્ટ એટલે સમજી લ્યો, જ્યોમેટ્રીની ભાષામાં આ સર્કલ હોય, અહીંયા સેન્ટર હોય, અહીંયા રેડિયસ હોય અને અહીંયાથી કોઈ એવી લાઈન નીકળે જે સર્કલને એક જ પોઈન્ટમાં ટચ કરતી હોય તો એને ટેન્જન્ટ કહેવાય, જે રેડિયસ સાથે હંમેશા 90 ડિગ્રીનો એંગલ બનાવશે. બરાબર છે? તો જ્યારે તમારો કોઈ એવો ઓબ્જેક્ટ છે જે યુનિફોર્મ સર્ક્યુલર મોશન કરે છે તો ત્યારે તમે એને જે પોઈન્ટ ઉપર મૂકશો એ પોઈન્ટ ઉપર એની જે ડાયરેક્શન હશે એની અંદર સીધો ચાલ્યો જશે. બરાબર છે? એવું લખ્યું છે અહીંયા આપણી પાસે. અને એ ડાયરેક્શન કઈ હશે? ટેન્જન્ટની ડાયરેક્શન હશે. આનાથી શું સાબિત થાય છે? આ એક્ટિવિટીનો શું મહત્વ છે? આ એક્ટિવિટીનું મહત્વ એ છે કે જે ઓબ્જેક્ટ અહીંયા સર્ક્યુલર પાથ ઉપર ટ્રાવેલ કરે છે એની ડાયરેક્શન દરેક પોઈન્ટ ઉપર ચેન્જ થાય છે. આ પોઈન્ટ ઉપર એની ડાયરેક્શન આ તરફ હતી, આ પોઈન્ટ ઉપર એની ડાયરેક્શન આ તરફ હતી, આ પોઈન્ટ ઉપર એની ડાયરેક્શન આ તરફ હતી. So this activity signifies that my direction of motion is changing at each and every point. રાઈટ? તો અહીંયા થિયોરી આપણી પૂરી થઈ છે. હવે જે આપણા સમ બાકીના છે અને ક્વેશ્ચન આન્સર જે બાકીના છે એ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. સો લેટ અસ મૂવ અહેડ વિથ એક્ઝામ્પલ 8.5. ખૂબ જ આરામથી અને ધૈર્યથી જે આપેલું હોય એ લખવાનું, બીજી કંઈ ખોટી માથાકૂટ કરવાની નહીં. ચલો, શું લખ્યું છે? અ ટ્રેન સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ રેસ્ટ. આનાથી આગળ નહીં વાંચવાનું. શું લખ્યું છે? રેસ્ટ એટલે અત્યારે એ ટ્રેનની કોઈ પણ ટાઈપની કોઈ વેલોસિટી નથી. તો આપણે શું કહી શકીએ? ધ ઇનિશિયલ વેલોસિટી ઓફ ટ્રેન ઇઝ 0. બરાબર ને? તો આપણે લખી નાખ્યું ઇનિશિયલ વેલોસિટી ઇઝ 0. અટેન્સ અ વેલોસિટી ઓફ 72 કિલોમીટર્સ પર આવર. પાછી બ્રેક મારવાની. રેસ્ટમાં હતી બટ હવે એની વેલોસિટી કેટલી થઈ ગઈ? 72 કિલોમીટર્સ પર આવર. તો એ આપણા માટે બની જશે ફાઇનલ વેલોસિટી. બટ અગેન અહીંયા હું આગળ વાંચું ઇન 5 મિનિટ્સ, તો ટાઈમ મિનિટ્સમાં આપ્યો છે, આર્સમાં નથી આપ્યો. તો મારે આ સ્પીડને કિલોમીટર્સ પર આવરમાંથી મીટર પર સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરવી પડશે. તો હું 72 ને 5/18 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીશ. આ 18 અહીંયા 4 કેન્સલ થઈ જશે. સો 4 5 મને 20 મળી જશે. રાઈટ?
તો ઇનિશિયલ વેલોસિટી 0 હતી, ફાઇનલ થઈ ગઈ 20. હવે મને આપ્યો છે ટાઈમ કેટલો છે 5 મિનિટ્સ. તો 5 મિનિટ્સને સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરીશ તો મલ્ટીપ્લાય બાય 60 થશે. આઈ વિલ ગેટ 300 સેકન્ડ્સ. બરાબર ને? આવું કરવાનું. આ પૂરેપૂરો ક્વેશ્ચન એક સાથે નહીં વાંચવાનો, આરામથી જે કંઈ બી આપેલું છે એ અહીંયા નોટ કરતું જવાનું. assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration. પાછી બ્રેક મારવાની. શું કીધું? find the acceleration એટલે a is equal to question mark and the distance traveled. distance traveled એટલે s is equal to question mark. બરાબર છે? આટલું આપણને આપેલું છે. હવે સમ તો આપણે સોલ્વ કરશું, બટ એની પહેલા તમને જનરલ લોજિક શીખવાડું સમ સોલ્વ કરવા માટે. તમારી પાસે થોડીક વસ્તુઓ છે. એક તો છે તમારી પાસે v is equal to u plus at. આ ફોર્મ્યુલા ખરેખર બની ક્યાંથી હતી? અહીંયાથી બની હતી. a is equal to v minus u upon t. બરાબર છે? બંને સેમ જ છે. બીજી તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા છે s is equal to ut plus half at square. અને ત્રીજું છે આપણી પાસે 2as is equal to v square minus u square. બરાબર છે? આટલું આપણને આપેલું છે. ફાઇન. હવે સમજો, લોજિક સમજો આરામથી. વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે. તમને આ ઇક્વેશનમાં કેટલી વસ્તુ દેખાય છે? ફર્સ્ટ ઇક્વેશન આપણે ડિસ્કસ કરીએ. ધેર આર 4 થિંગ્સ, v, u, a અને t. ચારમાંથી ગમે તે 3 આપેલી હોય તો ચોથી મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આ કેસમાં હું જોઉં તો મારી પાસે u ની વેલ્યુ છે, મારી પાસે v ની વેલ્યુ છે, મારી પાસે t ની વેલ્યુ છે, તો મને a મળશે. બુદ્ધિ વાપરવાની. જો અહીંયા બી છે સેમ. અહીંયા જો કેટલી વસ્તુ છે? 1, 2, 3 and 4. બરાબર છે ને? ચારમાંથી ગમે તે 3 વસ્તુ આપેલી હોય તો ચોથી મળશે. સેમ અહીંયા છે 1, 2, 3 and 4. ચારમાંથી ગમે તે 3 વસ્તુ આપેલી હોય તો ચોથી મળશે. પણ લોજિક વાપરવાનો. તમને ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય ડિસ્ટન્સ આપ્યો નથી તો ડેફિનેટલી આપણે આ યુઝ કરશું, બીકોઝ આ ફોર્મ્યુલામાં ક્યાંય ડિસ્ટન્સ નથી આવતો. તમને ક્વેશ્ચનની અંદર ક્યાંય ફાઇનલ વેલોસિટી આપેલી નથી તો આપણે આનો યુઝ કરશું. અહીંયા જો તમે ક્યાંય v નથી દેખાતો, ફાઇનલ વેલોસિટી નથી. તમને ક્વેશ્ચનની અંદર ક્યાંય ટાઈમ આપેલો નથી, તો આપણે આવડું યુઝ કરશું. આમાં ક્યાંય ટાઈમ નથી એટલે બુદ્ધિ વાપરવાની. યુઝ તો આ 3 ફોર્મ્યુલામાંથી ગમે તે એક જ થવાનું છે. રાઈટ? આવી બુદ્ધિ પ્લીઝ વાપરજો. ફાઇન. સ્ટીલ સમ ની અંદર હું તો વચ્ચે દર વખતે સમજાવી શકે શું થયું. સો અગેન મારે એ જોઈએ છે. આપણે જોવાનું ભાઈ એ કઈ ફોર્મ્યુલા આવે છે. 3 ફોર્મ્યુલામાં એ આવતો હતો, બટ મારી પાસે એ ની સાથે બીજું શું છે? u, v અને t. તો ડેફિનેટલી હું ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશ. એક્સિલરેશન a is equal to v minus u upon t. ઓર તમે આવું બી યુઝ કરી શકો છો, v is equal to u plus at. બોથ ઓફ ધેમ આર સેમ. આ તો ડિરેક્ટલી મળી જાય તો આપણે a is equal to v minus u by t. કાંઈ નહીં, v ની વેલ્યુ મૂકો, u ની વેલ્યુ મૂકો, t ની વેલ્યુ મૂકો. 20 upon 300, 1 upon 15. કાંઈ છે જ નહીં આમાં. બરાબર છે? નેક્સ્ટ શું ફાઇન્ડ કરવું છે? ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ. તો એની ફોર્મ્યુલા છે s is equal to ut plus half at square. પણ જોવાનું, u છે હા, t છે હા, a છે હા, ગોતી લીધું આપણે, અને t છે હા. બધું હોય તો જ આગળ વધવાનું. વેલ્યુ મૂકો ભાઈ. u ની જગ્યાએ 0, t માં 300, half as it is, a ની જગ્યાએ 1 upon 15 ને ફરી પાછું 300. anything into 0 is 0. બરાબર છે? 2 into 15 એટલે 30 અને 300 નો સ્ક્વેર છે એટલે 300 into 300. બરાબર છે? હવે અહીંયા જે 300 છે એ 10 times કેન્સલ થશે 30 થી. તો 300 into 10 will give me 3000 meters. 3000 meters એટલે 3 કિલોમીટર. લખવું હોય તો બાકી ફરજિયાત નથી. 3000 meters લખશો તો બી ચાલશે. વેરી સિમ્પલ. કોઈ ડાઉટ જ ન હોવો જોઈએ આમાં. પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન. જ્યારે હું આ બોલું પોઝ ધ વિડીયો, તો પોઝ કરીને લખવાનું ત્યારે ને ત્યારે. એમાં કંઈક ને કંઈક બેનિફિટ હશે તમારો. રાઈટ? લખાઈ જાય તો આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 8.6 સોલ્વ કરીએ. અગેન લેટ અસ રીડ ધ ક્વેશ્ચન. અ કાર accelerates uniformly from 18 kilometers per hour. ઊભું રહી જવાનું. from 18 kilometers per hour એટલે આવડું ઇનિશિયલ વેલોસિટી છે, તરત જ લખવાની. બટ આગળ જોવાનું ટાઈમ સેકન્ડ્સમાં આપ્યો છે તો આપણે આને 5/18 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ. 18 અને 18 કેન્સલ થશે તો મને 5 મળી જશે.
ટુ 36 કિલોમીટર્સ પર આર, પાછી બ્રેથ મારવાની. 36 કિલોમીટર્સ પર આર એટલે ફાઇનલ વેલોસિટી. Again I will multiply it by 5 by 18. 18 અહીંયા 2s are cancel થશે, 2 5s are 10 meters per second. ટાઈમ આપ્યો છે 5 seconds. લખી નાખ્યું બધું. શું કીધું છે? કેલ્ક્યુલેટ ધ એક્સિલરેશન, પાછી બ્રેથ મારવાની. A is equal to question mark. Find the distance covered, again S is equal to question mark. આ તો સેમ રિપીટિશન છે ઓલા જેવું, કાંઈ છે જ નહીં. Simply I will apply the formula of acceleration, v minus u upon t. વેલ્યુઝ મૂકી બધી આપણે, અને આપણી પાસે આન્સર આવી ગયો 1. એના પછી મારે ફાઇન્ડ કરવું છે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ. S is equal to ut plus half at square. બધી વેલ્યુ મૂકો અગેન, બરાબર છે. 5 5 are 25, 5 નો સ્ક્વેર 25, 25 upon 2 કરો તો 12.5, બંનેને પ્લસ કરો તો 37.5. પ્યોર રિપીટિશન. એક્ઝામ્પલ 8.5 નું કાંઈ વિચારવા જેવું છે જ. ઓનલી થિંગ ઇઝ ત્યાં ઇનિશિયલ વેલોસિટી આપી છે, ત્યાં 0 આપી છે. રાઈટ. Again please pause the video and write this down in your CW. Right? Now we will discuss example number 8.7. The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meters per second square. હવે સમજો, જ્યારે બી બ્રેક્સ અપ્લાય થાય ને ત્યારે એક્સિલરેશનની વેલ્યુ અહીંયા ભલે 6 આપી હોય, સોલ્વ કરતા ટાઈમે આપણે માઇનસ લેવી પડશે. Why? When you apply the brakes, સમજો, તમારી વેલોસિટીની ડાયરેક્શન ક્યાં હતી? ફોરવર્ડ. બટ when you apply the brakes, તમારું એક્સિલરેશન ક્યાં છે? પાછળ. If direction of these both are opposite, acceleration will be taken as negative. Acceleration will be taken as negative. So we will first write A is equal to minus 6 meters per second square. Right? In opposite direction of motion, if the car takes 2 seconds to stop, એટલે ટાઈમ મને આપ્યો છે 2 seconds. To stop, ઊભું રહેવા માટે, એટલે ગાડી ઊભી રહી જશે. તો ગાડીની પોતાની કંઈક ઇનિશિયલ વેલોસિટી હશે જે આપણને નથી આપી, બટ ફાઇનલી તો ગાડી ઊભી રહી જવાની છે. ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ સ્ટોપ. તો ફાઇનલ વેલોસિટી વિલ બી ટેકન એઝ 0. ક્વેશ્ચનમાં આપેલી નથી, ઇનડિરેક્ટલી આપેલી છે, તો આપણે લખવી પડશે. ફાઇનલ વેલોસિટી ઇઝ 0 meters per second. Calculate the distance it travels during this time. એટલે આપણે લખવાનું S is equal to question mark. હવે મજા આવશે. સમજો, ગમે તે આપ્યું હોય, always focus on what I have to find. I have to find S. તો આપણે S વાળી બે ફોર્મ્યુલા લખીએ. ut plus half at square, અને બીજી છે 2as is equal to v square minus u square. મારે S ફાઇન્ડ કરવો હોય તો ut અને a આપેલા હોવા જોઈએ. મારી પાસે ટાઈમ છે બટ મારી પાસે u નથી, ઇનિશિયલ વેલોસિટી નથી. બરાબર ને? અગેન અહીંયા બી મારે S ફાઇન્ડ કરવો છે, તો S ને ફાઇન્ડ કરવા માટે a ની જરૂર પડે છે, v ની જરૂર પડે છે, u ની બી જરૂર પડે. ક્યાંય છે? ક્યાંય નથી. તો આવું લખવાથી મારા મગજમાં લોજિક આવ્યો કે ભાઈ S ને જો ફાઇન્ડ કરવો હોય તો ફરજિયાત u ની વેલ્યુ જોશે અને જોશે. હવે આ બંને ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને તો મારે S ફાઇન્ડ કરવાનો છે, લોજિક. તો આ બંને ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીને મને ક્યારેય u મળવાનો નથી, બીકોઝ એક ફોર્મ્યુલામાંથી એક જ અનનોન મળશે. આમાંથી S જોતો હોય તો બીજું બધું જોઈએ. હવે મારી પાસે u જ નથી તો S ક્યાંથી મળશે? તો u ગોતવા માટે આ બંનેમાંથી એકય ફોર્મ્યુલા યુઝ નહીં થાય, તો વૈધી તે ફોર્મ્યુલા એક જ. કઈ ફોર્મ્યુલા વૈધી? v is equal to u plus at. બરાબર ને? ઓર a is equal to v minus u upon t. અહીંયા તમે v ની વેલ્યુ મૂકશો, a ની વેલ્યુ મૂકશો, t ની વેલ્યુ મૂકશો, જે તમારી પાસે છે v, a અને t, તો u મળશે. એવી જ રીતના a, v અને t ની વેલ્યુ મૂકશો તો u મળશે. સિમ્પલ લોજિક. એટલે ફોર્મ્યુલા અમુક લોકો સર કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવું મને ખબર નથી પડતી, એવા નાટક કરે ને, કઈ છે જ નહીં આમાં. બુદ્ધિ વાપરો, બધી ખબર પડશે. ફ્રી ફાયર થોડી ઓછી રમો, બધું ખબર પડશે. બરાબર ને? છોકરીઓ હોય તો ઓલું શું કહેવાય, ટિકટોક તો હવે બંધ થઈ ગયું, પણ વિડીયો ઇન્સ્ટાગ્રામ થોડું ઓછું કરો તો બુદ્ધિ ચાલે આપણે. રાઈટ? આઈ હોપ ધીસ ઇઝ વેરી મચ ક્લિયર ટુ યુ. ફાઇન. તો ફાઇન્ડ કરવો છે S, પણ કોઈએ આપણને કીધું નથી, છતાં આપણે પહેલા શું ફાઇન્ડ કરશું? u.
અને એના માટે આપણે યુઝ કરશું a is equal to v minus u upon t. Why we are using this? એ બુદ્ધિ આપણી ક્લિયર છે. a ની જગ્યાએ -6, v ની જગ્યાએ 0, u ની જગ્યાએ u ફાઇન્ડ કરવાનો છે અને ટાઈમ ની જગ્યાએ 2. 2 સામે વયો જશે તો -12 is equal to -u, માઇનસ માઇનસ કેન્સલ થઈ જાય તો u is equal to 12 meters per second. કોઈએ કીધું નથી છતાંય આપણે u ફાઇન્ડ કર્યો કારણ કે જરૂર છે આપણે એને. તો u is equal to 12 meters per second, રાઈટ. હવે આપણે આપણી ફોર્મ્યુલા s is equal to ut plus half at square. અમુકને ડાઉટ હોય સર અહીંયા આવીને ઓલી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરું 2as is equal to v square minus u square કરો. કોણ ના પાડે છે? આની અંદર વેલ્યુ મૂકશો તો બી આન્સર આવશે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બરાબર. ut plus half at square બધી વેલ્યુઝ આપણે ઇનપુટ કરીએ, રાઈટ. u ની જગ્યાએ 12, t ની જગ્યાએ 2, હાફ, a ની જગ્યાએ -6 ને પાછું t ની જગ્યાએ 2. 12 2 are 24. આ 2 અહીંયા 2 સાથે એક વાર કેન્સલ થશે ને. જો આવું કંઈક છે, હાફ ઇન્ટુ -6 ઇન્ટુ 2 નો સ્ક્વેર એટલે 2 ઇન્ટુ 2, તો આ 2 અને આ 2 કેન્સલ થશે તો -6 ઇન્ટુ 2 મારી પાસે વધશે, રાઈટ. પ્લસ માઇનસ માઇનસ 6 2 are 12, so we get 24 minus 12, જેનો આન્સર છે 12 meters. બરાબર છે. I hope this is very much clear to you. Sure. Pause the video and write this down in your CW. We end up over here. હવે આપણે 5 સમ ક્વેશ્ચન્સ માંથી અને 10 સમ પાછળ એક્સરસાઇઝમાં ક્વેશ્ચન આન્સર આપ્યા છે. ટોટલ 15 વસ્તુ ડિસ્કસ કરવાની રહી, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરશું. આજે જેટલા સમ કર્યા એ પ્રોપરલી તમારી બુકની અંદર વ્યવસ્થિત લખવાના છે, ખૂબ જ સરસ રીતના પ્રેક્ટિસ કરવાના છે અને હોમવર્ક બુકમાં 2 ટાઈમ્સ લખવાના છે. આવા સમની પ્રેક્ટિસ વધારે હોવી જોઈએ. બરાબર છે. We will meet again in the next video lecture. Till then, take very good care of yourselves. Goodbye.